નમસ્કાર વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઘણા બધા દિવસ પછી આજે ફરી એકવાર આપણે સમાંતર શ્રેણીના ચેપ્ટરના લેક્ચર બનાવવાના સ્ટાર્ટ કર્યા છે અને આ સમાંતર શ્રેણીના લેક્ચરની અંદર આજે હું તમને ચોથો ભાગ સમજાવું છું અને આપણી ચેલેન્જનો દિવસ નંબર 46 અને એ 46મા દિવસની અંદર આપણે આજે સોલ્વ કરીએ છીએ લેક્ચર નંબર 46। हाँ, तो आजना दिवसनी अंदर जे कई पण दाखला गणावो ई तमाम दाखला ने तमारी बुक नी अंदर एकदम सरस मजाना गणी लेजो, जे तमने परीक्षानी अंदर खूब एटले खूब ज अगत्यना साबित थशे। त्यारबाद एक बीजी वात के हवे तमारी परीक्षाना दिवस छे बहु एटले बहु ओछा बाकी रह्या छे, जेवा 90 दिवस बाकी रहेशे एना माटे हूँ 90 डे में 90 प्लस मार्क नी एक सरस मजानी सीरीज चालू करवानो छुं, जेनी अंदर दरेके दरेक विषयना तमने खूब ज अगत्यना क्वेश्चन छे ए हूँ अहींया आपी दईश एज क्वेश्चन बैंक स्वरूपे 1 मार्क छे, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क बधानी एकदम सरस मजानी प्रेक्टिस छे ई करावानो छुं। जो तमे आ चेलेंज ने पहेलेथी जोता आव्या होय तो तमे हवे आ 90 डेज नी अंदर 90 प्लस मार्क वाली सीरीज छे ई जोजो, जे तमारा रिजल्ट नी अंदर अचूक वधारो करशे। एटले आपणे पेला आना 50 लेक्चर छे ई कम्प्लीट करशुं। आ 50 लेक्चर कम्प्लीट थई जाय त्यारबाद 90 डे 90 प्लस मार्क वाली सीरीज छे ई चालू थशे। क्लियर? तो आजनो आपणो आ क्वेश्चन छे के समांतर श्रेणी नी अंदर जो पेલું પદ એટલે કે a બરાબર 5 આપેલા હોય, डी बराबर 3 आपेला होय अने छेल्लुं पद एटले के an बराबर 50 आपेला होय तो आपणे अहींया n अने sn शोधवानो छे। शुं शोधवानुं छे? n अने sn। तो n अने sn नी शरूआत करवा माटे तमने जे वस्तु आपेली छे ए वस्तु लखीए तो a बराबर 5 आप्या छे, d बराबर 3 आप्या छे, ત્યારબાદ એ n બરાબર 50 આપેલા છે અને આપણે જે શોધવાનું છે ઈ એક શોધવાનું છે sn અને બીજું જે શોધવાનું છે ઈ n। તો આપેલી માહિતી ઉપરથી જોવાનું કે સૂત્ર છે ઈ કોનું બની શકે છે। ઓલરેડી એ આપેલા છે, ડી આપેલા છે, તો પછી આપણે અહીંયા સૂત્ર કોનું બનાવશું? an નું। तो an वाळुं आपेलुं छे तो लखशुं आवुं के an बराबर a प्लस d ना काउंसमां n माइनस 1। an एटले आपणने आपेला छे 50, a बोले तो आपणने आप्या छे 5 प्लस d ना आपेला छे 3 अने n आपणे शोधवानो छे। ज्यारे पण डाबी बाजू कोई रकम आपेली होय त्यारे आ 5 ने लई आवीए डाबी बाजू तो हवे शुं होय तो 3 ना काउंसमां n माइनस 1। हवे आ 50 मांथी 5 जाशे तो वच्चे 45 बराबर 3 ना काउंसमां n माइनस 1 अने आ 3 गुणाकारमां छे, नीचे आव्या तो भागाकारमां एटले 45 ना छेदमां 3 बराबर n माइनस 1। हवे केटला तेरी 45 थशे तो के 15 तेरी 45 तो वैधुं शुं 15 बराबर n माइनस 1। आ माइनस 1 छे, डाबी बाजू लई आवी तो प्लस थई जाशे, 15 प्लस 1 बराबर n तो n बराबर केटला थई गया 16। मतलब के आ श्रेणी नी अंदर जो पदनी संख्यानी वात करीए तो केटला पद छे? 16। हवे आपणने n तो मळी गयो, शुं शोधवुं छे? sn। तो ज्यारे पण sn शोधवानुं होय तमारे અને તમને આવું છેલ્લું પદ આપી દીધું હોય તો sn શોધવા માટે નાનું સૂત્ર વાપરવાનું, sn = n/2 a plus an। તો n દેખાય ત્યાં આપણે મૂકશું 16, 16 ના છેદમાં 2, a એટલે પહેલું પદ કેટલા આપેલા છે 5, an એટલે છેલ્લું પદ કેટલા આપેલા છે 50। तो 2 नो घड़ियो बोलिए तो 16 क्या आवे? 2 8 16, 2 थी 2 तो कैंसल थई गया, 8 ना काउंसमां 50 ने 5 केटला थई जाय 55। हवे 8 नो गुणाकार 55 साथे करवो એટલે 8 5 40 नो 0 वधी चेडी 4
8 પંચા 40, 40 ને 4 44. તો અહીંયા આપણો જે SN છે એ કેટલા થઈ જશે? 440. બહુ એટલે બહુ સરસ મજાનો ક્વેશ્ચન છે, આને ખાસ મગજમાં ઉતારજો અને બહુ એટલે બહુ સરસ રીતે આ દરેક ક્વેશ્ચન છે એને સોલ્વ કરવાનો પ્રયત્ન કરજો. શું કીધું તું અહીંયા? a બરાબર 5, b બરાબર 3, an બરાબર 50, n અને sn શોધો. તો જ્યારે an આપેલું છે તો an વાળું સૂત્ર મૂકી અને n શોધ્યા, અને આપણને રકમની અંદર an આપેલું હોય અને sn શોધવાનું હોય તો આપણું સૂત્ર એકદમ સિમ્પલ છે. sn બરાબર n/2 a પ્લસ an. હવે નેક્સ્ટ આના પછી આપણે બીજો ક્વેશ્ચન જોઈએ. તો બીજો ક્વેશ્ચન તમને શું આપેલો છે? ક્વેશ્ચન નંબર 15. એ પણ એક સરસ મજાનો ક્વેશ્ચન છે. ક્વેશ્ચન કંઈક આવો લખેલો છે કે a બરાબર 7, a 13 બરાબર 35, તો d કેટલા થાય અને s 13 કેટલા થાય? તો જોઈએ અહીંયા જે કંઈ પણ આપેલું છે એનું લિસ્ટ બનાવીએ. તો a બરાબર 7, a 13 બરાબર 35, પછી આપણે d શોધવાનો છે અને s 13 બરાબર ક્વેશ્ચન માર્ક. એક વસ્તુનો વિચાર કરો, તમને અહીંયા જે s ગોતવાનો છે એવો ને એવો a આપેલો છે, મતલબ કે s13 ગોતવાનો છે ને a13 આપેલો છે. તો આનો મતલબ શું થઈ જશે કે આ જે a13 રહ્યું ને ઈ an જેવું કામ કરશે. કેના જેવું કામ કરશે? an જેવું. તો પછી મગજ હલાવી અને આપણે અહીંયા sn વાળું અગેન એક નાનું સૂત્ર મૂકશું કે sn બરાબર n/2 a પ્લસ an. જ્યાં જ્યાં n દેખાય ત્યાં હું 13 મૂકી દઉં તો 13/2. પહેલું પદ એટલે a અને a મને આપેલા છે 7. an એટલે n ની જગ્યાએ તો મારે કેટલા લખવાના છે? 13. તો આ કેટલા થઈ ગયા? a13. પણ a13 ની કિંમત કેટલી આપેલી છે? 35. તો એને આપણે મૂકી દઈએ બીજા સ્ટેપમાં. તો કે 13/2 7 પ્લસ એ 13 ની જગ્યાએ કેટલા લખી નાખી? 35. હવે આ 35 અને 7 નો સરવાળો કરીએ તો 35 ને 7 થઈ જાય 42. અને 42 એટલે કેટલા થયા? તો કે 21 દુ આ બે થઈ ગયા કટ. એટલે હવે આપણી આગળ કેટલા છે? 13 ગુણ્યા 21. 13 નો 21 સાથે ગુણાકાર કરવો એટલે 13 એકા 13 નો તગડો, વધી આવી 1. 13 દુ 26, 26 ને 1 27. મતલબ કે આ સમાંતર શ્રેણીના પેલા 13 પદનો સરવાળો s13 તમારા કેટલા થયા? 273. એ વસ્તુ સોલ્વ થઈ ગયા બાદ તમને એક આવું આપેલું છે કે a13 બરાબર 35. પણ આપણે જાણીએ છીએ a13 બરાબર તો શું થાય? તો કે a પ્લસ 12d. કેટલા થાય? a પ્લસ 12d. હવે a13 ની કિંમત કેટલી છે? 35. બરાબર ના બરાબર. એ બોલે તો કેટલા છે? 7 પ્લસ 12/12 આ dm9. હવે જ્યારે પણ ડાબી બાજુ કઈ કિંમત હોય ત્યારે આને લઈ આવીએ ડાબી બાજુ. 35 - 7 બરાબર 12d. અને 35 માંથી 7 જાય તો 28 બરાબર 12d. આ 28 તો ગુણાકારમાં છે, નીચે લઈ આવશું તો ભાગાકારમાં. તો કે 28/12 બરાબર d. 28 કોના ઘડિયામાં આવશે? તો કે 7 ચોકું 28, 12 એટલે 4 તેરી 12. 4 થી 4 કટ થઈ ગયા તો d બરાબર કેટલો જવાબ આવ્યો? 7/3. તો એકદમ સરસ મજાનો બીજો ક્વેશ્ચન પણ સોલ્વ કરાયો. અને આવા ક્વેશ્ચન રહ્યા નહીં તમને ક્વેશ્ચન નંબર 29 ઉપર, હા ક્વેશ્ચન નંબર 29 ઉપર 2 માર્કની અંદર પૂછાઈ શકે. ક્લિયર? એકદમ મસ્ત રીતે સોલ્વ કરી જાજો. પણ ખાસ યાદ રાખજો, આપણે અહીંયા એક સરસ મજાનું ડાયરેક્ટલી સૂત્ર યુઝ કર્યું છે કે મને s13 ગોતવાનો છે, a13 આપેલો છે, એટલે ઈ s13 માટે a13 છે ઈ છેલ્લા પદ જેવું કામ કરશે. એના પછીના ક્વેશ્ચન ની જો હું ચર્ચા કરું તો આ 2 માર્ક માટે એક છેલ્લો ક્વેશ્ચન. પછી હવેના જે ક્વેશ્ચન તમને હું આપીશ
ઈ 3 અને 4 માર્ક માટેના આપીશ. કેટલા માર્ક માટેના? 3 અને 4. ફરી એકવાર આપણે આની વાત કરીએ તો આપણે સમાંતર શ્રેણીની અંદર પહેલું પદ એટલે કે a બરાબર 8 આપી દીધા છે. શું આપી દીધા છે? a બરાબર 8. પછી છેલ્લું પદ એટલે n બરાબર 62 આપ્યા છે અને sn બધાય પદનો સરવાળો કેટલો આપી દીધો છે? 210. તો આપણે અહીંયા n અને d આ બે વસ્તુ શોધવાની છે. તો જ્યારે પણ આપણને આવી રીતના sn an આ બંને વસ્તુ આપી દીધી હોય અને જ્યારે n શોધવા માટે કામ કરવું છે તો પછી sn વાળું નાનું સૂત્ર વાપરશું. કયું સૂત્ર વાપરશું? નાનું. અને sn વાળું નાનું સૂત્ર એટલે sn is equal to n/2 a plus an. તો sn બરાબર આપેલા છે આપણને 210. n મારે શોધવાનો છે. a માટે મને આપેલા છે 8 અને an માટે મને આપેલા છે 62. તો હવે પેલા કાઉન્સનો ગુણાકાર કરાય, સરવાળો કરાય કે n/2 62 ને 8 થઈ ગયા 70. તો કેટલા દુ 70 થશે? 35 દુ 70 થશે. 2 થી 2 કટ થઈ ગયા. તો 210 બરાબર n ગુણ્યા 35. આપણે તો n શોધવો છે. આ 35 ગુણાકારમાં છે, નીચે લઈ આવીએ તો ભાગાકારમાં. તો 210 ના છેદમાં 35 બરાબર n. હવે 35 ના ઘડિયામાં 210 જોઈએ તો 35 છક 210 થાય. તો n બરાબર આપણને કેટલા મળે? 6. આ કામ થઈ ગયું આપણું કોનું? તો કે n શોધવાનું. બહુ જ સિમ્પલ વસ્તુ છે દોસ્ત. આટલો એક ફંડા ક્લિયર રાખજો. જ્યારે પણ તમને sn આપેલું, sn શોધવાનું હોય અને an આપેલું હોય એટલે તમારે આ નાનું સૂત્ર મૂકવાનું. હવે આપણી આગળ sn અને an બંને વસ્તુ છે તો 100% નાનું સૂત્ર જ આવશે. અને sn ની કિંમત મૂકી આપણે 210. આ n ના છેદમાં આપે m ના m. એની જગ્યાએ 8 પ્લસ 62. હવે 62 ને 8 થઈ ગયા 70 અને 70 એટલે તો કેટલા થાય? 35 દુ 2 થી 2 કટ થઈ ગયા. 35 આવી ગયા છેદમાં. તો 35 છક 210. તો n બરાબર આવી ગયા 6. હવે આપણે બીજી એક વસ્તુ જોઈએ છીએ d. અને એના માટે આપણું કામ છે એ અહીંથી બનશે કે મને an બરાબર કેટલા આપ્યા છે? 62. પણ an એટલે તો કેટલા થયા? a6 બરાબર કેટલા? 62. a6 નું સૂત્ર શું થાય? તો a plus 5d બરાબર 62. એની કિંમત મારી આગળ કેટલી છે? 8 plus 5d બરાબર 62. તો આ 8 તો પ્લસ વાળા છે, જમણી બાજુ જશે તો માઇનસ. 5d બરાબર 62 માઇનસ 8. તો 5d બરાબર 12 માંથી 8 જાય તો 4, અહીંયા વધ્યા 5. તો પછી d બરાબર થઈ જશે 54 ના છેદમાં 5. તો આ પણ એક સરસ મજાનો ક્વેશ્ચન છે. ક્લિયર? આ જે બધા ક્વેશ્ચન હતા એના આધારે તમારા એકમાં ઓલા 2 માર્કના ક્વેશ્ચન છે 28 ને 29 સોલ્વ થઈ ગયા. હવે તમને ચેપ્ટર નંબર 5 છે એમાંથી 2 ક્વેશ્ચન છે ઈ એક 40 નંબર ઉપર પૂછાય છે અને એક 50 નંબર ઉપર પૂછાય છે. તો આજે હવેના ક્વેશ્ચન તમને સોલ્વ કરાવું છું 1 થી લઈને. આ બધા ક્વેશ્ચન છે એ તમને 3 અથવા 4 માર્કની અંદર પૂછાય એવા છે. કેવા છે? 3 અથવા 4 માર્કની અંદર. અને આવા 20-22 દાખલા હું તમને સોલ્વ કરાવીશ. કેટલા માર્કના છે? 3 અથવા 4 માર્કના. તો એની અંદર સૌથી પહેલું કામ કરીએ તો રકમ શું આપેલી છે મને કે એક સમાંતર શ્રેણીનું ત્રીજું પદ 5 એટલે a3 બરાબર 5. સાતમું પદ 9 એટલે કે a7 બરાબર 9. તો આવી એક સમાંતર શ્રેણી શોધવાની છે. અને જ્યારે પણ તમને આવી કોઈ સમાંતર શ્રેણી શોધવાની વાત કરે ત્યારે તમારે શું કરવાનું હોય છે? તો સમાંતર શ્રેણીને શોધવા માટે આપણે 2 વસ્તુ આપણી આગળ હોવી જોઈએ. એક તો d હોવો જોઈએ અને એક તો a હોવો જોઈએ. અને સમાંતર શ્રેણી શોધવાનું કે ત્યારે તમારે ઈ સમાંતર શ્રેણીના
પેલા 3 પદ શોધવાના. કેટલા પદ શોધવાના? 3. તો જ્યારે પણ આપણને આવી રીતના આડા અવડા પદ આપેલા હોય, આ a3 પછી 4 કે 5 કે 6 નથી, સીધા a7 છે, તો એને આપણે કહેશું આડા અવડા પદ. તો જ્યારે સમાંતર શ્રેણી શોધવા માટે કે સમાંતર શ્રેણીનું કોઈ પણ પદ શોધવા માટે આવા આડા અવડા પદ આપેલા હોય ત્યારે આપણે ડી શોધવા માટેનું એક સૂત્ર છે, એ m - an છેદમાં m - n. આ સૂત્ર છે એ સહેલું પડે એટલા માટે, નહીતર તમને સ્કૂલની અંદર આ સૂત્રનો ઉપયોગ નહીં કરાવ્યો હોય તો આ બેને લોપની રીતે સોલ્વ કરાવ્યા હશે. પણ લોપની રીતે સોલ્વ કરવા કરતા આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરવો સહેલો, કારણ કે પરીક્ષામાં ઘણીવાર આ સૂત્રને લઈને 1 માર્ક પણ પૂછવામાં આવે છે. એટલે એ m, તો આની અંદરથી m કોને કહેવો? તો અહીંયા જોવાનું, એક આપેલા છે a7 અને એક આપેલા છે a3. આ બેની અંદરથી મોટું કોણ? તો કે 7મું. તો અહીંયા શું લખાય આપણે? a7 માઇનસ એમાંથી નાનું કોણ? તો કે a3 છેદમાં m ની જગ્યાએ 7, n ની જગ્યાએ 3. હવે a7 ની કિંમત મને આપેલી છે 9, a3 ની કિંમત મને આપેલી છે 5 છેદમાં 2 ની બાદબાકી. હવે 9 માંથી 5 જાય તો 4, 4 ના છેદમાં 4 એટલે 1. આનો મતલબ કે d બરાબર કેટલા થઈ ગયા? 1. હવે આપણી આગળ d આવી ગયો છે. d આવી ગયા પછી આ બે માંથી કોઈ પણ એકનું સૂત્ર વાપરવાનું. મતલબ કે અહીંયા આપણને આપેલા છે a3 બરાબર 5, તો a3 નું સૂત્ર વાપરીએ તો a3 બરાબર તો શું થાય? a પ્લસ 2d. પણ a ના a m ના m પ્લસ 2m ના m, d ની જગ્યાએ 1 બરાબર 5. a પ્લસ 2 કા 2 બરાબર 5. આપણે તો a શોધવો છે, તો આ +2 ને ક્યાં મોકલવા પડે? જમણી બાજુ. તો a બરાબર 5 - 2 અને 5 માંથી 2 જાય તો કેટલા વધે? 3. હવે સમાંતર શ્રેણી શોધવા માટે આપણી આગળ a અને d હોવો જોઈએ. આપણી આગળ a આપેલો છે 3, d આપેલો છે 1. તો હવે તો આપણે જે પદ શોધવા હોય એ બધાય પદ મળે. તો a બરાબર 3 એટલે પેલું પદ મળી ગયું. હવે મારે જો બીજું પદ શોધવું હોય તો શું લખાય? a2 બરાબર a પ્લસ d. a ના 3, d ના 1, તો 3 ને 1 કેટલા થઈ જાય? 4. તો આ સમાંતર શ્રેણીનું બીજું પદ કેટલા થઈ ગયા? 4. હવે ત્રીજું પદ ગોતવાની જરૂર નથી, તમને ઓલરેડી આપેલું છે 5, તો લખી નાખવાનું. આમ માંગેલ સમાંતર શ્રેણી બરાબર, ખાસ યાદ રાખજો શું લખવાનું? આમ માંગેલ સમાંતર શ્રેણી, એનું પહેલું પદ એટલે 3, બીજું પદ એટલે 4 અને ત્રીજું પદ એટલે 5. ડોટ ડોટ ડોટ. ક્લિયર? ઘણી વખત આવી રીતનો એક સરળ ક્વેશ્ચન પણ પૂછાઈ શકે છે. એના પછીની વાત કરીએ તો 3 માર્કની અંદર બીજો ક્વેશ્ચન કેવો પૂછાય? તો આના ક્વેશ્ચન થોડાક લાંબા આવશે. શરૂઆતમાં થોડા શોર્ટ ક્વેશ્ચન મેં લીધા છે, પણ આગળ જતા મોટા ક્વેશ્ચન પણ આવી શકે છે. હા, ક્વેશ્ચન વાંચો જરાક વ્યવસ્થિત. શું કીધું છે કે એક સમાંતર શ્રેણીની અંદર કુલ પદની સંખ્યા છે એ 50 છે. શું છે? 50. હવે સમાંતર શ્રેણીની અંદર કુલ પદની સંખ્યા 50 છે, એનો મતલબ થઈ જાય કે n બરાબર 50 છે. શું છે? n બરાબર 50. પછી એવું કીધું છે કે ત્રીજું પદ 12 છે, અને ત્રીજું પદ 12 હોય તો થાય કે a3 બરાબર 12. અને હવે કીધું છે કે આનું છેલ્લું પદ છે એ 106 છે. છેલ્લું પદ એટલે કેટલું? તો કે આ શ્રેણીનું છેલ્લું પદ, અને આ શ્રેણીની અંદર કેટલા પદ છે? 50 પદ. મતલબ કે છેલ્લું પદ એટલે કે a50 ને a50 બરાબર કેટલા આપેલા છે? 106. આ એક વસ્તુ ખાસ મગજમાં બેસાડજો, મેં કેવી રીતના આને લખી છે કે સમાંતર શ્રેણીનું છેલ્લું પદ 106 છે. હવે શ્રેણીની અંદર પદની સંખ્યા જ 50 છે, તો છેલ્લું પદ એટલે કેટલામું પદ થયું? 50મું પદ થયું. એટલે a50 આપણને કેટલા આપ્યા છે? 106. તો પછી આપણે આ સમાંતર શ્રેણીનું
29મું પદ એટલે કે એ 29 છે એને શોધવા છે. તો જ્યારે પણ આવી રીતના સમાંતર શ્રેણીમાં કોઈ પણ પદ શોધવાનું કે એટલે આપણી આગળ એ અને ડી હોવા જોઈએ. એ અને ડી મળે પછી તો બધું જ મળે. તો આપણી આગળ ત્રીજું પદ છે, 50મું પદ છે, મતલબ કે છૂટાછવાયા પદ આપ્યા છે. અને જ્યારે પણ આવા છૂટાછવાયા પદ આપ્યા હોય ત્યારે એનું છેલ્લું પદ ડી શોધવા માટેનું સૂત્ર એટલે કે am માઇનસ an છેદમાં m માઇનસ n. હવે જોવાનું કે એક છે 50 ને એક છે 3, તો મોટું કોણ થાય 50 કે 3? સ્વાભાવિક વસ્તુ છે, કોણ મોટા થશે? 50. તો પછી આ am છે એને કહી દેવાના a50 અને an છે એને કહી દેવાના a3. m એટલે 50 અને a3 એટલે 3. હવે આ a50 ની કિંમત કેટલી છે આપણને આપેલી? તો કે 106. a3 ની કિંમત કેટલી આપેલી છે? 12. 50 માંથી 3 જાય તો કેટલા વધે? 47. હવે 106 માંથી આપણે 12 કાઢવા છે. 106 માંથી 12 કાઢવા માટે પેલા 6 કેન્સલ કરો એટલે થઈ ગયા 100. હજી 6 બાદ કરો તો 94. એટલે કે 106 માંથી 12 જાય તો વધે 94 અને છેદમાં 50 માંથી 3 જાય તો 47. હવે 47 ના ઘડિયામાં જોવાના 94 ક્યાં આવે? તો 47 દુ 94. ધેટ મીન્સ કે ડી બરાબર કેટલા આવી ગયા? 2. હજી આપણે 29મું પદ શોધવું છે, પણ ગમે એટલામું પદ શોધવું હોય આપણી આગળ એ અને ડી હોવો જોઈએ. તો આપણે ડી વાળું સૂત્ર મૂકી અને એનો તો સોલ્વ કરી નાખ્યું, પણ પહેલું પદ ક્યાં હશે? તો પહેલું પદ શોધવા માટે આપણે આ a3 નો ઉપયોગ કરશું અને a3 બરાબર આપણને કેટલા આપી દીધા છે? 12. a3 મતલબ તો શું થાય કે a + 2d બરાબર 12. હવે એ મારે શોધવાનો છે, પ્લસ ના પ્લસ 2, ડી ની જગ્યાએ 2 બરાબર 12. તો 2 દુ કેટલા થઈ ગયા? 4. a + 4 બરાબર 12. આ 4 તો પ્લસ વાળા છે, જમણી બાજુ જશે તો માઇનસ. તો કે 12 - 4 અને 12 માંથી 4 જાય તો કેટલા વધે? 8. હવે મારી આગળ a છે અને એક ડી છે. હવે જોતું હોય એ વસ્તુ મળે અને મારે અહીંયા કેટલામું પદ જોઈએ છીએ? 29મું પદ. તો 29માં પદને શું કહેવાય? a + 28d. એ બોલે તો મને અત્યારે મળેલા છે 8, પ્લસ ના પ્લસ 28 ને 28, ડી બરાબર મને મળ્યા છે 2. 8 + 28 તો થઈ જશે 56 અને 56 ને 8 થાય 64. એનો મતલબ એવો કે આ સમાંતર શ્રેણીનું 29મું પદ છે એ કેવું થઈ જશે? 64. એટલે પરીક્ષાની અંદર આવી રીતના પણ ક્વેશ્ચન તમને પૂછાઈ શકે છે. એટલે આવા ક્વેશ્ચનની પ્રેક્ટિસ છે એ વધારે કરવી. નેક્સ્ટ બીજો ક્વેશ્ચન સોલ્વ કર્યા બાદ એક તમને સમજાવું ત્રીજો ક્વેશ્ચન. અને ત્રીજો ક્વેશ્ચન શું છે? અને અત્યારે આ જે ક્વેશ્ચન મેં લીધા છે બધામાંથી વધારે પડતા ક્વેશ્ચનમાં ડી શોધવાની વાત આવે ને એવા ક્વેશ્ચન છે. અને આ જે ક્વેશ્ચન નંબર 3 કહું છું ને એ તો સુપર મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે. આવો ક્વેશ્ચન પૂછાય પરીક્ષાની અંદર. એકદમ બેસ્ટ ક્વેશ્ચન આપેલો છે. શું કીધું છે કે સમાંતર શ્રેણીનું 11મું પદ 38. તો અહીંયા લખશું આપણે a11 બરાબર 38. પછી કીધું છે 16મું પદ 73. એટલે a16 બરાબર કેટલા આપ્યા છે? 73. તો આપણે આ શ્રેણીનું 31મું પદ શોધવું છે. મતલબ 31 બરાબર ક્વેશ્ચન માર્ક. પણ આ ક્વેશ્ચનને ખાસ ટીક કરજો. આ તમને 3 માર્ક તરીકે પૂછાઈ શકે એવો બેસ્ટ ક્વેશ્ચન છે. કેવો ક્વેશ્ચન છે? બેસ્ટ. આમાં કઈ એટલે કઈ નબળી વસ્તુ નથી. હવે જુઓ અહીંયા અગેન ગયા દાખલા જેવી જ પોઝિશન છે. 31મું પદ શોધવાનું છે. એની અંદર આપણે કેટલામું પદ શોધવું હતું? 29મું પદ. હવે અહીંયા આપણને આપ્યો છે a11 અને a16. મતલબ આવી રીતના છૂટાછવાયા પદ આપ્યા હોય ત્યારે ડી શોધવા માટે કેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ આપણે? am
માઇનસ an છેદમાં m માઇનસ n. am એટલે આ બે માંથી મોટું કોણ? તો એ બે માંથી મોટું થાય 16 એટલે a16. an એટલે નાનું કોણ? તો કે 11 છેદમાં 16 માઇનસ 11. હવે a16 ની કિંમત મને કેટલી આપી છે? 73. a11 ની કિંમત કેટલી આપી છે? 38. 16 માંથી 11 જાય તો 5. હવે 73 માંથી 38 ને બાદ કરીએ એટલે વધે 35 ને 35 ના છેદમાં 5. 5 ના ઘડિયામાં 35 એટલે કેટલા થાય? 5 7. તો પછી ડી બરાબર કેટલા આવી ગયા? 7. ક્લિયર? આપણી આગળ ડી આવી ગયો. પહેલું કામ ડી શોધવાનું. હવે એ શોધવા માટે કાં તો એ 11 નો યુઝ કરો ને કાં તો એ 16 નો યુઝ કરો. પણ એ 11 છે એ થોડુંક સહેલું બને. મને આપ્યા છે એ 11 બરાબર 38. પણ એ 11 નું સૂત્ર આપણે શું જાણીએ છીએ? a પ્લસ 10d બરાબર 38. એ શોધવાના છે એટલે એમના એમ 10 ના 10 ડી ની જગ્યાએ આપેલા છે 7 બરાબર 38. હવે 10 નો 7 નો ગુણાકાર થાય એટલે 10 સત્તા 70 બરાબર 38. તો આ 70 તો પ્લસ વાળા છે, જમણી બાજુ જાશે એટલે માઇનસ. તો કે 38 માઇનસ 70 અને 70 માંથી 38 જાય એટલે વધે 32. પણ નિશાની મોટા પદની એટલે કેવા આવે? માઇનસ. હવે મારી આગળ a છે d છે બંને વસ્તુ છે અને જો મારે 31મું પદ જોતું હોય તો a 31 બરાબર શું લખાય? a પ્લસ 30d. એના મને મળ્યા છે -32 પ્લસ 30 ના 30 ડી ની જગ્યાએ મને મળેલા છે 7. તો -32 એમના એમ 30 સત્તા 210. આ 210 માંથી 32 કાઢવા છે. હવે પેલા તો આપણે 10 કાઢીએ તો કેટલા વધ્યા? 200. હજી 20 કાઢીએ તો 200 એટલે 180 અને હરી પાછા 2 કાઢીએ તો 178. મતલબ કે આ સમાંતર શ્રેણીનું 31મું પદ છે એ કેટલા થઈ જશે? 178. બહુ એટલે બહુ સરસ મજાનો ક્વેશ્ચન છે. આવા ક્વેશ્ચનની વધારેમાં વધારે પ્રેક્ટિસ કરજો અને આને તો 100% યાદ રાખતા જ જાજો. આમાં કોઈ બાંધછોડ કરતા નહીં. નેક્સ્ટ એના પછીના જો ક્વેશ્ચનની હું તમને વાત કરું તો ક્વેશ્ચન નંબર 4 છે. અને ક્વેશ્ચન નંબર 4 છે ઈ પણ આ જ મેથડનો છે. થોડીક વસ્તુ ચેન્જ આવશે બટ મેથડ આ છે. શું કીધું છે જોઈએ કે સમાંતર શ્રેણીની અંદર ત્રીજું પદ અને નવમું પદ કેટલા છે? તો કે 4 અને -8. તો પછી આ શ્રેણીનું કયું પદ? જ્યારે પણ કયા પદની વાત થાય ને ત્યારે n શોધવાનું હોય અને એના પછી જે રકમ આપેલી હોય એને આપણે શું કહીએ છીએ? 0 કહીએ. શું કહીએ? જે રકમ આપી હોય એને શું કહી દેવાનું? an. એટલે રકમમાં એવું કીધું છે કે આ સમાંતર શ્રેણીનું ત્રીજું પદ 4 છે અને ઈ સમાંતર શ્રેણીનું નવમું પદ કેટલા છે? -8. તો અહીંયા આપણે લિસ્ટ બનાવીએ તો ત્રીજું પદ એટલે કે a3 4 છે. નવમું પદ એટલે a9 કેટલા છે? -8. અને કેટલામું પદ કીધું છે એટલે n શોધવાનો છે અને n પછીની જે રકમ આપી છે એને આપણે ધારી લઈએ કે આ સમાંતર શ્રેણીનું nમું પદ છે એ કેટલા છે? 0. હવે n શોધવો છે પણ એના માટે પેલા આપણી આગળ a અને d હોવા જોઈએ. જ્યાં સુધી a અને d ન મળે ને ત્યાં સુધી આપણું કામ ન બને. તો પેલા આપણે d શોધવા માટે પ્રયત્ન કરીએ. તો d શોધવો હોય તો લખશું આપણે સૂત્ર d બરાબર am an છેદમાં m n. am એટલે આ બે માંથી મોટું કોણ? 8 9 કે 3? તો કે a9. નાનું? તો કે 3 છેદમાં n ના 9 -3. a9 ની કિંમત મને આપેલી છે -8 માઇનસની નિશાની. a3 ની કિંમત આપેલી છે 4 9 માંથી 3 જાય તો 6. -8 એટલે થઈ જશે પ્લસ. 8 ને 4 12 પણ નિશાની મોટા પદની. તો 6 ના ઘડિયામાં 12 ક્યાં આવે? 6 દુ 12
6 થી 6 કેન્સલ થઈ ગયા તો ડી બરાબર કેટલા આવ્યા -2. તો અહીંયા આપણી આગળ શું આપી ગયું છે ડી. હજી આપણે એ શોધવો પડશે અને એ શોધવા માટે કાં તો આપણે A4 નો યુઝ કરી શકીએ, નકર કેનો યુઝ કરી શકીએ A9 નો, પણ હું અહીંયા કેનો ઉપયોગ કરીશ A4 નો. તો A4 બરાબર મને શું આપ્યા છે A+3D. A4 ની કિંમત આપી છે 4, એ તો મારે શોધવાના છે +3, ડી ની જગ્યાએ કેટલા છે -2. હવે 4 ના 4 બરાબર A, પ્લસ માઇનસ માઇનસ 3 દુ ને 6. તો આ 6 માઇનસ વાળા છે, ડાબી બાજુ આવે તો પ્લસ. તો કે 4 + 6 બરાબર A, તો A બરાબર કેટલા થઈ ગયા 10. એટલે આ સમાંતર શ્રેણીનું પહેલું પદ 10 છે, બે પદ વચ્ચેનો તફાવત -2 છે અને આપણે કેટલામું પદ 0 છે એ ચેક કરવું છે. તો an વાળું સૂત્ર લખીએ અહીંયા. તો કે an બરાબર a પ્લસ ડી ના કૌંસમાં n-1. an એટલે આપેલા છે આપણને 0 અને પેલું પદ એટલે આપેલા છે 10, ડી આપેલા છે -2, પછી કૌંસમાં n-1. હવે આ 10 તો પ્લસ વાળા છે, ડાબી બાજુ લઈ આવી એટલે આવી જશે માઇનસ. -2 ના કૌંસમાં n-1. આ -2 ગુણાકારમાં છે, એને લઈ આવી નીચે એટલે ભાગાકારમાં. તો -10 ના છેદમાં -2 બરાબર n-1. આ માઇનસ થી માઇનસ ગયા, 2 ના ઘડિયામાં 10 એટલે 2 પંચા 10, તો 5 બરાબર n-1. આ -1 ડાબી બાજુ લઈએ તો 5 + 1 બરાબર n. તો n બરાબર કેટલા થઈ ગયા 6. મતલબ કે આ સમાંતર શ્રેણીનું છઠ્ઠું પદ છે ઈ કેવા થશે 0. એટલે એક સરસ મજાની લાઈન લખી નખાય. આમ આપેલ સમાંતર શ્રેણીનું છઠ્ઠું પદ, કેટલામું છઠ્ઠું પદ 0 થાય. ક્લિયર? બહુ એટલે બહુ સરસ ક્વેશ્ચન આપેલો છે. આના પછી આપણે વાત કરીએ આગળનો ક્વેશ્ચન, એટલે કે ક્વેશ્ચન નંબર 5. અને ક્વેશ્ચન નંબર 5 પણ એક સરસ મજાનો ક્વેશ્ચન છે. આ તમારી ટેક્સ્ટ બુક ની અંદર સ્વાધ્યાય 5.2 ના છેલ્લા જે 4-5 ક્વેશ્ચન છે ને એમાંનો એક ક્વેશ્ચન છે. અને ક્વેશ્ચન કંઈક આવો આપેલો છે કે રામકલી છે ઈ વર્ષના પહેલા અઠવાડિયે ₹5 ની બચત કરે છે, પછીના દરેક અઠવાડિયે એની બચતમાં ₹1.75 નો વધારો કરે છે. તો પછી એમાં n-માં અઠવાડિયે, જો n-માં અઠવાડિયે એની બચત કેટલી થાય છે 20.75, તો n નું મૂલ્ય શોધો. રકમ સમજો તમને શું આપેલી છે કે રામકલી નામની એક વ્યક્તિ છે, ઈ પહેલા અઠવાડિયે એટલે એ, તો એ બરાબર કેટલા આપ્યા છે 5. પછી બીજા અઠવાડિયે એની જે બચત છે એમાં 1.75 નો વધારો કરે છે. તો આ જે વધારો કરે છે ને દર અઠવાડિયે, એટલે ઈ થઈ ગયો આપણો તફાવત. અને કેટલો વધારો કરે છે તો 1.75 નો. તો ડી બરાબર કેટલા આવી ગયા +1.75. અને ઈ n-માં અઠવાડિયે એટલે આ છેલ્લું અઠવાડિયું એટલે an. આની બચત કેટલી થાય છે 20.75. તો પછી ઈ n નું મૂલ્ય કેટલું? ક્લિયર? તો જે વસ્તુ આપેલી છે એના ઉપરથી આપણે લિસ્ટ બનાવીએ તો અહીંયા સૌથી પહેલું કીધું છે પહેલા અઠવાડિયે, એટલે a બરાબર 5. દર અઠવાડિયે એની બચતમાં 1.75 નો વધારો થાય છે, એટલે ડી બરાબર 1.75. વધારો છે એટલે પ્લસમાં, કઈ ઘટાડાની વાત હોત તો માઇનસ લખત. અને n-માં અઠવાડિયે એની બચત 20.75, એટલે n બરાબર 20.75 થાય છે. તો પછી n નું મૂલ્ય કેટલું? હવે આપણી આગળ અહીંયા a છે, ડી છે, an છે અને n ગોતવાનો છે. મીન્સ કે બધી વસ્તુ આપી દીધી છે. આમાં આપણે ડી શોધવા માટે કોઈ સૂત્રની જરૂર છે નહીં, ઓલરેડી ડી છે એ આપેલો છે. તો સિમ્પલ an વાળું આપણે સૂત્ર મૂકીએ કે an બરાબર a પ્લસ
ડી ના કૌંસમાં n-1. હવે an એટલે તો મને આપેલા છે 20.75, a એટલે મને આપેલા છે 5, ડી ના કેટલા છે 1.75, n-1. હવે આ 5 તો પ્લસ વાળા છે, ડાબી બાજુ આવે તો માઇનસ, તો શું કહેવાય 20.75 -5 વચ્ચે આવી ગયા બરાબર 1.75 n-1. હવે 20.75 માંથી 5 બાદ કરવા એટલે 20 માંથી 5 બાદ કરવા એટલે થશે 15.75 બરાબર 1.75 n-1. હવે અહીંયા પોઈન્ટ પેલા દૂર કરવા માટે પ્રયત્ન કરીએ, કારણ કે બાળક છે એને પોઈન્ટ સાથે કામ કરવામાં તકલીફ પડતી હોય તો પોઈન્ટ કોઈ અઘરી વસ્તુ નથી. અહીંયા પોઈન્ટ પછી 2 નંબર છે તો છેદમાં આપણે લખી નાખીએ 100. અહીંયા પોઈન્ટ પછી 2 નંબર છે એટલે છેદમાં લખી નાખીએ 100. વધ્યું શું n-1. પણ બરાબરની બંને બાજુ 100 સરખા છે એટલે કેન્સલ થઈ ગયા. તો આ 1575 માંથી આ 175 ગુણાકારમાં છે, નીચે આવી ગયા તો ભાગાકારમાં. તો 175 નો ઘડિયો તમારે બોલવાનો અને ક્યાં 1575 થાય છે તો દેખીતી વસ્તુ છે, ગુણાકાર કરીને ચેક કરશો તો 175 નવા છે ઈ 1575 થશે, મતલબ કે 9 બરાબર n-1. અને આ -1 ને જો ડાબી બાજુ લઈ આવીએ તો 9 + 1 બરાબર n, એટલે n બરાબર 10. તો કે આમ 10મા અઠવાડિયે, કયા અઠવાડિયે 10મા અઠવાડિયે રામકલીની બચત ₹20.75 થાય. બહુ જ સરસ મજાની વાત કરી આપણે. આવો ક્વેશ્ચન પણ પરીક્ષાની અંદર આવી શકે છે, પણ એક વધારે શક્યતા છેલ્લેથી પદ શોધવા વાળા ક્વેશ્ચનની છે, એની એ કરજો તૈયારી. હવે આજના દિવસનો અને આજના લેક્ચરનો એક લાસ્ટ ક્વેશ્ચન તમને સમજાવું તો એને સોલ્વ કરીએ આપણે. આ તમારી ટેક્સ્ટ બુક નો જ છે ક્વેશ્ચન, બટ થોડીક વસ્તુની રકમને આમાં થોડોક ફેરફાર કરેલો છે. પણ આજના દિવસનો આ ક્વેશ્ચન છે એ છેલ્લો રહેશે. હજી કહું છું દોસ્ત, આ બધા જ ક્વેશ્ચન છે એને મસ્ત રીતે ગણતા જાજો, જે તમને પરીક્ષાની અંદર ખૂબ એટલે ખૂબ ઉપયોગી સાબિત થશે. 2-4 દિવસ છે, જેવી તમારે પરીક્ષાને 90 દિવસની વાર રહેશે એવી સરસ મજાની 90 ડે માં 90+ માર્ક લેવા માટેની એક મસ્ત સિરીઝ ચાલુ કરું છું. અને જો તમે પહેલેથી મૈથા હોય કે ન મૈથા હોય એ વસ્તુનો કોઈ મતલબ નથી. પહેલેથી તમે ગમે એટલી મહેનત કરી હોય વેલ એન્ડ ગુડ છે, પણ જો છેલ્લા 3 મહિના તમે તૈયારી ન કરી, છેલ્લા 3 મહિના તમે પૂરેપૂરું ફોકસ ન આપ્યું તો આ બધી વસ્તુનો કોઈ મતલબ રહેતો નથી. અને એવું નથી કે હવે આટલા બધા દિવસો વહી ગયા તો છેલ્લા 3 મહિનામાં હું શું કરી લઈશ. છેલ્લા 3 મહિનામાં પણ બહુ ઘણી બધી વસ્તુ થઈ શકે છે. ખાલી રેગ્યુલર તમને જે કાંઈ પણ એડવાઇસ તમે ફોલો કરો એ કોઈ એક વ્યક્તિની એડવાઇસને ફોલો કરવાનું રાખો. તમે 4-5 જણાની એડવાઇસ ફોલો કરવા જાશો ને પછી બધું ભેગું કરશો ને તો તમારી આખી ટેક્સ્ટ બુક આવી જાય, સમજો તમે. એટલે જેને પણ તૈયારી નથી ચાલુ કરી એ પરીક્ષાના છેલ્લા 90 દિવસ માટે આ પેલા 50 લેક્ચરની સિરીઝ છે એ કમ્પ્લીટ કરી નાખીશું. એ 50 લેક્ચર એક વખત પૂરા થઈ ગયા ત્યારબાદ 90 ડેઝ 90+ માર્કની સિરીઝ છે એ ચાલુ થશે અને એની અંદર પણ ડેઈલી એક લેક્ચર છે એ મૂકવામાં આવશે. ખાસ જોજો, જે તમને ખૂબ એટલે ખૂબ જ આગળ વધારશે. આપણે વાત કરીએ આજના દિવસનો છેલ્લો ક્વેશ્ચન કે એક બાળક એક ઝાડ, આવો એક પ્રોજેક્ટ છે. શું છે? એક પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત વિદ્યાર્થીઓને વૃક્ષારોપણ કરવાનું કીધું છે કે જેમાં પેલી હારમાં 3, બીજી હારમાં 5, ત્રીજી હારમાં 7 એવી રીતના રોપતા છેલ્લી લાઈનમાં 37 વૃક્ષો રોપવામાં આવે છે. તો શાળાની અંદર વિદ્યાર્થીની સંખ્યા કેટલી? ક્વેશ્ચન સમજો. આ વસ્તુ બહુ અગત્યની છે.
કે પ્રોજેક્ટ શું છે કે એક બાળક અને એક ઝાડ. શું કીધું છે કે સ્કૂલની અંદર કીધું છે કે એક બાળક એક ઝાડ એવો એક પ્રોજેક્ટ છે. મતલબ કે જેટલા બાળક હોય એટલા ઝાડ છે એ ઉગાડવાના, અને આ ઝાડ ઉગાડવા માટે વિદ્યાર્થીઓ હરોળમાં એટલે કે લાઈનની અંદર આ વૃક્ષો ઉગાડવાની શરૂઆત કરે છે. અને પેલી લાઈનની અંદર અહીં હું તમને એકમાં લખી દઉં કે આપેલ માહિતી પરથી સમાંતર શ્રેણી બનાવીએ. કે તમને જે કઈ પણ માહિતી આપી છે એ માહિતી ઉપરથી આપણે શું બનાવીએ છીએ? સમાંતર શ્રેણી. અને એવું કીધું છે કે પેલી લાઈનની અંદર 3 વૃક્ષો વાવે છે, બીજી લાઈનની અંદર 5 વૃક્ષો વાવે છે, ત્રીજી લાઈનની અંદર 7 વૃક્ષો વાવે છે. એવી રીતના આખી લાઈનો ચાલુ રાખે છે. તો પછી આ લાઈનની અંદર છેલ્લી લાઈનમાં 37 વૃક્ષો વાવે છે. કેટલા વૃક્ષો વાવે છે? 37. અને કેટલા વિદ્યાર્થીઓ હશે? શું પૂછ્યું છે? કેટલા વિદ્યાર્થીઓ હશે. હવે કેટલા વિદ્યાર્થીઓ ગણવા એના માટે કેટલા વૃક્ષ છે એ ગણી નાખીએ ને તો આપણું કામ રેડી થઈ જાય. શું થઈ જાય? કેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે એ ગણવા માટે કેટલા વૃક્ષ છે એને આપણે ગણી નાખીએ તો આપણું કામ બની જાય. કારણ કે જેટલા વૃક્ષ એટલા ઝાડ. તો પેલી લાઈનમાં 3 વૃક્ષ, બીજી લાઈનમાં 5 વૃક્ષ, ત્રીજી લાઈનમાં 7 વૃક્ષ, એવા છેલ્લી લાઈનમાં કેટલા વૃક્ષ? 7. તો કેટલા વૃક્ષ છે એ સંખ્યા ગોતવા માટે આપણે અહીંયા કેટલા વિદ્યાર્થીઓ શોધવા એના માટે કેટલા ઝાડ છે એ શોધી નાખે એટલે આપણું કામ રેડી. અને આટલી કેટલા ઝાડ શોધવા માટે આ બધાનો સરવાળો કરવાનો. પણ આ બધાનો સરવાળો કરવા માટે આપણને પેલું પદ આપ્યું છે, બીજું પદ આપ્યું છે, તો આ બેનો ઉપયોગ કરીને આપણે ડી ગોતી લેશું. પછી અહીંયા છેલ્લું પદ આપી દીધું છે, પણ કેટલી લાઈન કરે છે એની કોઈ વાત કરેલી નથી. એટલે આપણે એ ગોતશું, ડી ગોતશું અને આનો એન નો ઉપયોગ કરીને પદ હારની સંખ્યા ગોતશું. અને પછી જે કાંઈ પણ જવાબ આવે એના આધારે આપણે આ બધાનો સરવાળો એટલે કે એસએન વાળું સૂત્ર મૂકશું. તો જે કાંઈ પણ આપેલું છે એના ઉપરથી લખીએ તો અહીંયા પેલું પદ 3, બીજું પદ 5 અને એનમું પદ એટલે કે એન બરાબર 37. હવે પેલું કામ આપણે શું ગોતવાનું છે? ડી. અને અહીંયા લખું કે કઈ કઈ વસ્તુ શોધવાની છે. તો વસ્તુ શોધવામાં એક તો હારની સંખ્યા જોશે અને આ બધાયનો ટોટલ શોધવાનો છે. પણ હારની સંખ્યા શોધવા માટે પહેલા તો ડી વાપરવો પડશે. a2 - a1. a2 એટલે બીજું પદ 5 છે, a1 એટલે 3. તો 5 માંથી 3 જાય તો કેટલા વધે? 2. મતલબ કે બબે ના ગાળે છે એ વૃક્ષો વાવેલા છે. પછી આપણે એ એન વાળું સૂત્ર વાપરીએ. an બરાબર a પ્લસ ડી ના કૌંસમાં n-1. હવે છેલ્લું પદ છે 37. પેલી લાઈનના વૃક્ષો છે એ 3, ડી એટલે 2 અને n-1. તો આ તો પ્લસ વાળા છે. પેલા 3, 5, 7. હા, આ પ્લસ વાળા છે. ડાબી બાજુ આવે તો માઇનસ, કે 37 - 3 બરાબર 2 ના કૌંસમાં n-1. અને 37 માંથી 3 જાય તો કેટલા વધે? 34. 2 ના કૌંસમાં n-1. આ 2 તો ગુણાકારમાં છે, નીચે આવે તો ભાગાકારમાં. તો શું લખશું આપણે અહીંયા? 34 ના છેદમાં 2 બરાબર n-1. કેટલા દુ 34 થાય? તો કે 17 દુ 34 થાય. 2 થી 2 કટ થઈ ગયા તો 17 બરાબર n-1. -1 ને ડાબી બાજુ લઈ આવીએ તો 17 + 1 બરાબર n. તો n બરાબર કેટલા થઈ ગયા? 18. મતલબ કે આ જે વૃક્ષની હાર કરે છે, પેલામાં 5, બીજામાં 7, ત્રીજામાં પેલામાં 3, બીજામાં 5, ત્રીજામાં 7, છેલ્લામાં 37. તો આવી બાળકોએ કેટલી લાઈન કરેલી હશે? 18 લાઈન કરી હશે.
હવે આપણે આ બધા બાળકો ગણવા છે, બાળકો માટે વૃક્ષો ગણી નાખશું, કારણ કે જેટલા બાળક એટલા વૃક્ષ, અને કેટલા વૃક્ષો છે ઈ ગણવા માટે SN નો ઉપયોગ કરીએ. SN બરાબર n/2 a પ્લસ an. n એટલે હાર કેટલી છે 18 છેદમાં 2, a એટલે પેલી લાઈનમાં 3 અને છેલ્લી લાઈનમાં 37. તો 18 એટલે તો થાશે 2 નવા 18, તો 9 ના કૌંસમાં 37 ને 3 40, અને 40 નવા કેટલા થઈ ગયા 360. મતલબ કે અહીંયા આમ કુલ 18 હારમાં કુલ 360 વૃક્ષો થાય, અને જેટલા વૃક્ષ એટલા બાળક, તેથી બાળકોની સંખ્યા ઈ પણ કેટલી થાય 360. તો આ એક સરસ મજાનો ક્વેશ્ચન હતો જેને આપણે સોલ્વ કર્યો. આજના દિવસનો લેક્ચર છે એને આપણે અહીંયા જ વાઇન્ડ અપ કરીએ છીએ. આના પછી જ્યારે હવે બીજો લેક્ચર લેશું ત્યારે તમને સરસ મજાના બીજા ક્વેશ્ચન છે એ સોલ્વ કરાવી અને શક્ય હોય એટલી સ્પીડથી આ ચેપ્ટર છે એ પૂરું કરવાનો પ્રયત્ન કરશું. તો મળીએ આના પછીના લેક્ચરમાં. ત્યાં સુધી આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોને કિશન સરના જય શ્રી કૃષ્ણ.